Hello students, today we start our actual syllabus of economics. This year in business economics we specially study the macroeconomics. In last year in first year BCom we have studied business economics with reference to microeconomics. This year our business economics syllabus is fully dedicated to macroeconomics. So let me start our subject with the meaning of macroeconomics. Meaning of macroeconomics. The economics subject is divided into two parts, microeconomics and macroeconomics. So this micro and macro concept or term first time used by Norway's economist Ragnar Frisch in 1933. The Norway's economist Ragnar Frisch is also the first Nobel Prize winner in economics who awarded by Nobel Prize in 1969. So macroeconomics means what? The macroeconomics is the study of aggregates covering entire economy. For example, total employment, national income, aggregate demand, aggregate supply, aggregate investment, total consumption, total investment. So in macroeconomics we studies all the factors or all the parts of economics or activities of economics in aggregate point of view. We are not for example, if we want to give an example of macroeconomics one more, if we study the single tree, then it consider under the study of microeconomics. But if we study about the entire forest, then it's considered as an analysis of macroeconomics. So मायक्रोइकॉनॉमिक्स आणि मॅक्रोइकॉनॉमिक्स यांच्यामधला फरक सांगण्यासाठी जर एखादं उदाहरण द्यायचं जर झालं तर आपण असं म्हणू शकतो की एका झाडाचा अभ्यास करणारं अर्थशास्त्र म्हणजे कोणतं? मायक्रोइकॉनॉमिक्स. आणि पूर्ण जंगलाचा अभ्यास करणारं अर्थशास्त्र म्हणजे मॅक्रोइकॉनॉमिक्स. सो अशा प्रकारे जो आहे तो बेसिक डिफरन्स जो आहे तर तो आपल्याला मायक्रो आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये जे आहे तर तो पाहायला भेटतो. आणि मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये ऑलवेज ऍग्रिगेट्सचा स्टडी केला जातो, ज्या ऍग्रिगेट्स मध्ये एंटायर इकॉनॉमी जी आहे ती कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. जर आपण त्याचं डेफिनेशन जर पाहिली मॅक्रो इकॉनॉमिकची तर ती ह्या मिनिंग वरूनच आपल्याला बनवलेली दिसते, मिनिंगलाच अनुसरून आहे ह्या डेफिनेशन्स. So first definition here we have taken of Professor Balding. So according to Balding, macroeconomics is part of economics which studies the overall averages and aggregates of the system. Overall averages and aggregates of the system. So आता आपण मिनिंग मध्ये पाहिलं की मॅक्रो इकॉनॉमिक जे आहे ऍग्रिगेटचा स्टडी करतं, म्हणजे ऍग्रिगेट सप्लाय असेल, ऍग्रिगेट डिमांड असेल, अशा प्रकारे. देन सेकंड डेफिनेशन इज गिवन बाय शापिरो. व्हॉट ही सेज अकॉर्डिंग टू हिम, मॅक्रो इकॉनॉमिक्स डील्स विथ द फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनॉमी ॲज अ होल. फंक्शनिंग of the economy as a whole. पूर्ण एंटायर इकॉनॉमी ला कव्हर करेल अशा स्वरूपामध्ये जे आहे तर ते काय केलं जात असतं, मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये स्टडी केलं जात असतं. फॉर एक्झाम्पल आपण आता नॅशनल इन्कम पाहिलं तर नॅशनल इन्कम काय करतं, पूर्ण एंटायर इकॉनॉमी बद्दल जे आहे तर आपल्याला आकडेवारी सांगत असतं. सो अशा प्रकारे जे आहे मॅक्रो इकॉनॉमिक्सच्या डेफिनेशन्स दिलेला आहे. आफ्टर दी
meaning and definition of macroeconomics. The next topic is nature of macroeconomics. Nature of macroeconomics. And first nature of macroeconomics is aggregative approach. Aggregative approach. The approaches of the micro and macro analysis are different, but both economics studied the condition of equilibrium between demand and supply. The difference is that microeconomics studies a market for single commodity or single factor of production, and on the other hand macroeconomics also studies equilibrium, but this equilibrium is between aggregate demand and aggregate supply of any product or factor of productions. So जर आपण मायक्रो आणि मॅक्रो बाबतीमध्ये जर विचार केला तर आपल्याला ह्या दोघांमध्ये एक मुख्य फरक एक पाहायला मिळतो की ह्या दोघं काही समान गोष्टींचा जरी अभ्यास करत असेल तरी दोघांचा अप्रोच डिफरंट आहे. म्हणजे डिमांड अँड सप्लायचा मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये पण स्टडी केला जातो आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये पण स्टडी केला जातो. पण मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये इंडिव्हिज्युअल फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन असेल किंवा इंडिव्हिज्युअल सिंगल कमोडिटी आहे त्यांच्या डिमांड अँड सप्लायचा अभ्यास केला जातो. तर तेच आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये जर पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की तिथं काय केलं जात असतं, ॲग्रिगेट डिमांड आणि ॲग्रिगेट सप्लाय ऑफ कमोडिटी ऑर फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन यांचं जे आहे तर तो स्टडी केला जातो. म्हणजे ॲग्रिगेट जे आहे तर ते कन्सिडर केलं जात असतं मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये, जे आपण डेफिनेशन आणि मिनिंग मध्ये पण जे आहे तर ते पाहिलं होतं. देन आपण नेक्स्ट जे त्याचं नेचर आहे तर ते पाहूया आणि ते आहे एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी. एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी in macroeconomics, aggregate demand and aggregate supply express in terms of money rather than express in quantity or numbers. On macro level, there is no way to adding together the number of shoes, the number of cars, the quantity of milk, electricity generated in the economy. Therefore, aggregate demand and aggregate supply have to be expressed in money terms. म्हणजेच काय की जे ॲग्रिगेट डिमांड आणि ॲग्रिगेट सप्लाय जे आपण पाहतो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये तर ते पैशाच्या स्वरूपामध्ये जे आहे मनीमध्ये एक्सप्रेस केलं जात असतं. तर जर आपण पाहिलं की जर समजा आपल्याला टोटल आउटपुट काढायचं असेल इकॉनॉमीमध्ये तर मग इकॉनॉमीमध्ये एक गोष्ट तयार होते का तर नाही, हजारो गोष्टींचं जे आहे उत्पादन होत असतं. जर समजा आता त्यातील आपल्याला काही गोष्टींचं सांगितलं की बाबा आउटपुट एकत्रित करा तर समजा आपण 1 लाख टन किलोग्राम शुगर प्रोड्यूस होतीये, 10 लाख लिटर मिल्क तयार होते, 10,000 मेगावॅट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. तर आपण हे काही किलोग्राम साखर, काही लिटर मिल्क, काही वॅट इलेक्ट्रिसिटी तर हे जे आहे ते ही एकत्र नाही करू शकत, कारण प्रत्येकाचं परिमाण जे आहे मोजण्याचं ते वेगळं आहे. सागरे आपण शुगर साठी जर पाहिलं तर किलोग्राम मध्ये मोजली जाते, मिल्क जर पाहिलं तर ते लिटर मध्ये मोजलं जातंय, जर आपण इलेक्ट्रिसिटी पाहिलं तर ते वॅट मध्ये मोजलं जाते. तर मग त्यांना ते असं जे परिमाण वेगवेगळं असल्यामुळं तर त्यांचं ऍडिशन करता येत नाही. पण जर आपण ती 1 लाख
किलोग्राम शुगरची मनी व्हॅल्यू किती आहे, 1,00,000 लिटर मिल्कची मनी व्हॅल्यू किती आहे, किंवा 10,000 मेगावॅट इलेक्ट्रिसिटीची मनी व्हॅल्यू किती आहे, ह्या तिघांचे जर मनी व्हॅल्यू आपण घेतल्या तर डेफिनेटली ते ऍड करू शकतो आणि त्याच्यातून आपल्याला काय मिळतं, टोटल आउटपुट जे आहे, ऍग्रीगेट आउटपुट जो आहे, जो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स साठी इम्पॉर्टंट आहे, तर तो आपल्याला मिळत असतो. म्हणून हे एक आपल्याला एक महत्वाचं जे नेचर आहे तर जे पाहायला मिळतं ते आहे एक्सप्रेशन इन मनी टर्म्स. देन त्याच्यानंतर आपल्याला थर्ड नेचर आहे मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचं, इन्कम ॲज द लिंक. इन्कम ॲज द लिंक. In micro level, changes in demand can be linked with changes in price, but on macro level, changes in demand have to be linked with change in the level of income. जर आपण मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये जर पाहिलं तर मागणीतील बदल ह्याचा जो संबंध आहे तो प्राइस सोबत जोडला जातो. तेच आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये ज्यावेळेस पाहत असतो, मॅक्रो लेवलवरती ज्यावेळेस पाहत असतो, तर त्यावेळेस काय केलेलं जात असतं, मागणीतील बदल हा इन्कम सोबत जोडला जातो. ज्यावेळेस मायक्रो मध्ये आपण स्टडी करतो तर मागणीतला बदल कशासोबत जोडतो, आपण प्राइस सोबत जोडतो. पण ज्यावेळेस मॅक्रो लेवलला स्टडी करतो त्यावेळेस मागणीचा जो बदल आहे तर तो कशासोबत आपण लिंक करत असतो, इन्कम सोबत लिंक करत असतो. सो फॉर एक्झाम्पल ऑन द मॅक्रो लेवल, व्हेन ऑल द पीपल ॲज अ बायर्स डिमांड लेस ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस, इट मीन्स दे स्पेंड लेस. फॉर द प्राइस ऑफ कमोडिटीज supplied and people as participants in production get less money and vice versa. So जेव्हा मॅक्रो लेवलला आपण स्टडी करतोय त्यावेळेस जर समजा डिमांड मध्ये जर कमतरता आली तर त्याचा अर्थ असा होतो की इन्कम जे आहे तर ते लोकांचं कमी झालंय. जर डिमांड जर कमी झाली तर काय होतं, प्रोडक्शन कमी होतं. प्रोडक्शन कमी झालं तर प्रोडक्शन फॅक्टर्स जे आहेत तर ते अनएम्प्लॉयड होतात, म्हणजेच त्या फॅक्टर्सचा प्रोडक्शनला इन्कम मिळणार नाही. सो म्हणून मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये जे डिमांड ही जी गोष्ट आहे जी मायक्रोमध्ये प्राइस सोबत जोडली जाते, तीच गोष्ट मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये इन्कम सोबत जोडली जाते. सो इन्कम ॲज द लिंक अशा स्वरूपामध्ये आपल्याला मॅक्रो इकॉनॉमिक अनालिसिस मध्ये पाहायला मिळतं. देन त्याच्यानंतर आपण पुढचा जो नेचर आहे तर ते आहे ऍग्रीगेट डिमांड. ऍग्रीगेट डिमांड. आता ऍग्रीगेट डिमांड, ऍग्रीगेट सप्लाय ह्या गोष्टींचा अभ्यास आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये करत असतो. सो ऍग्रीगेट डिमांड मीन्स व्हॉट? द ऍग्रीगेट डिमांड इज सम total of all individual consumers demand. म्हणजे सगळ्या कंझ्युमरची काय असणारी डिमांड प्लस डिमांड फॉर इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस डिमांड फॉर गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर अँड नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. सो ह्या सगळ्या जर गोष्टी जर आपण जोडल्या तर आपल्याला काय मिळतं, ऍग्रीगेट डिमांड. म्हणजे सगळ्या जे सगळे इंडिव्हिज्युअल कन्झ्युमर्स जे आहेत तर त्यांनी कन्झम्पशनवरती जो खर्च केलाय, जसं की मग आपल्याला घरामध्ये काही म्हणजे अन्नधान्य लागत असेल, कपडे वगैरे लागतात, शूज लागतात, तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत तर ते इंडिव्हिज्युअल कन्झ्युमर डिमांड एक्सपेंडिचर सगळ्या म्हणजे कन्झ्युमरचं जे एक्सपेंडिचर आहे तो प्लस ऑल इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ऑल इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स काय आहे की
आपण कंपनीमध्ये ज्या मशिनरीज आहेत, टूल्स आहेत, इक्विपमेंट आहे, टेक्नॉलॉजी जे आहे, तर हे पर्सनल कन्झम्पशन मध्ये येत नाही, हे पर्सनल एक्सपेंडिचर मध्ये येत नाही, तर हे इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मध्ये येतं. सो मग आता ह्या सुद्धा वस्तूच आहेत ना, मशिनरी सुद्धा ही वस्तू आहे. आणि आपण सपोज लॅपटॉप घेतोय किंवा आपण सपोज गहू घेतोय, तर हे गहू असो, जे गहू सुद्धा प्रोडक्ट आहे आणि मशीन सुद्धा प्रोडक्ट आहे. पण गहू जे आहे तर आपण इंडिव्हिज्युअल कन्झम्पशनसाठी यूज करत असतो, आपल्या स्वतःसाठी यूज करत असतो. तर तेच मशीन जे आहे आपण स्वतःसाठी यूज नाही करत, तर ते कशासाठी करत असतो, तर ते कंपनीमध्ये प्रोडक्शन पॉईंट ऑफ व्ह्यू यूज करत असतो. सो मग ती प्रोडक्शन पॉईंट ऑफ व्ह्यू यूज केलं जातं, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, इन्व्हेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर. सो मग सगळा इंडिव्हिज्युअल कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑल इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ऑल गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स काय की गव्हर्नमेंट त्यांच्या ऑफिसेससाठी, फर्निचरसाठी, कम्प्युटरसाठी, एम्प्लॉईज साठी जे काही खर्च करतं, तर तो काय होतो, टोटल गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अँड प्लस आपण काही फॉरेन गुड्स वरती पण खर्च करत असतो, त्यांची पण डिमांड करत असतो. सो त्या वस्तू ह्या सगळ्या जर आपण ऍड केलं तर मग आपल्याला काय मिळतं, ऍग्रिगेट डिमांड जे आहे तर ते मिळत असतं.